محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى أرواح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولذوي الحقوق الواجبة علينا وخصوصا لمؤلف هذا الكتاب بأن الله تعالى يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءنا المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعجزنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول كانوا عنها معرضين به تستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم لا يعلمون. وآية
لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم بظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكره بالخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون هم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا
خلقناه من نطفة فإذا خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم صل
على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جميع جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق ببعض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت آمين آمين الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا يا الله في كنفك وأمانك وجوارك وعيادك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا يا الله بالعافية والسلام وحققنا يا الله بالتقوى والاستقامة وأعذنا من مجيبة الندامة يوم القيامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدنا ولأولادنا ومشايخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وارزقنا يا الله كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين خصوصا مؤلف هذا الكتاب أن الله تعالى ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. صراط المستقيم بعليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد لا تصحه من كان أهل بطالة وتساهل في الدين ذاك هو البلايا وقال أيضا لا تستب من لن ينهلك حاله ولا يدلك على الله مقاله إلى آخر قول المؤلف رحمه الله تعالى وقال بأمين ما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta inayah Allah juala pada malam hari ini dapat kita sambung kembali daripada pembacaan kita pada minggu yang telah lewat. Musannif telah berkata la tashaban man kana ahla batalah wa tasahuli fid dini zaka huwal bala. Artinya janganlah engkau, kata beliau, bergaul dengan orang yang ahli pamalas dan bahasa kita mempunyai daripada sesuatu barang yang tiada ada baginya itu adalah agama. Yang demikian adalah bala. Jadi Jasidin jangan bergaul dengan orang yang selalu pamalas, yakni malas mengucap mengingat kepada Allah dan mengucap serta mengingat kepada Rasulullah. Kita ingat dengan Allah ialah dengan kita banyak berzikir, banyak menyebut asma Allah. Zikir ini yang dinamakan zikir itu ialah kita mengingat kepada asma min asma'illah. Seabdal zikir itu ialah kita mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai kita umpamanya sudah rasa cukup nih, asa kita asa panat, akhirilah dengan kunci zikir itu Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah itu bahasa kitanya. Semua amal ibadah itu ada aja kita kuncinya. Jika ibarat rumah tuh amun bakunci insya Allah aja telah maling gak ada masuknya bakunci. Dan amun bakunci orang yang salah aja kada kau masuknya. Kenapa? Jadi kunci. Amun kita ini amal ibadah lalu kada tahu dikuncinya, maka amal ibadah kita tuh kita berdusta. Bergurugut pahala kita. Berdusta pulang kedua kali, separuh. Dusta pulang ketiga kali 75% hilang amal kita yang banyak tadi. Pas 4 kali habis amal ibadah kita. Amun kita kunci, bahasa kitanya batahan ya. Lalu untuk menghapus kesalahan dosa kita tadi yang menyelimuti kepada amal ibadah kita yang merusak tadi, lalu itu bersih aja kita. Nabi menyampaikan, ya Nabi, hendaklah engkau mandi bima'it taubah, dengan banyu taubat. Artinya kita bersihi seluruh amal ibadah kita itu dengan istighfar. Astagfirullahaladzim paling kada. Namun tidak bang, kita sholat 2 rakaat, kemudian kita mengucap adalah istighfar. Sekurang-kurangnya kita 100 kali. Karena kita pada sehari ke sehari itu pada tentu kita nih terkadang bisa berdusta, bisa memandang ke sesuatu kada ingat lawan Allah. Ada hati kita, gorat dari hati kita itu tersangka orang kada baik. Terkadang-kadang kita biasalah jangan-jangan maling solusi itu jahat, padahal orang lewat aja. Itu tuh tersangka kita di mana andakannya di dalam hati. Maka yang dipandang oleh Allah Ta'ala seseorang yang beriman itu ialah hati.
itu yang dipandang oleh Allah. Allah kada memandang lawan manusianya, lawan rupanya, lawan perbuatannya. Allah kada memandang, tapi Allah pandang apa? Hatinya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala yanzuru ila a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah dia kada memandang lawan rupa kita. Walaupun rupa kita bungas, nah kayak bintang pelem jurang bungasnya tadi, kan dipandang oleh Allah. Nah, Allah kada memandang lawan usaha ikhtiar kita, perbuatan kita. Allah memandang. Nang dipandang oleh Allah ialah hati. Ingatkah kita lawan Allah? Kadakah? Amun kita kada ingat lawan Allah Ta'ala, seakan-akan kita tuh kada mensyukuri apa yang diberi oleh Allah lawan kita. Allah memberi kita umur, memberi kita keimanan dan keislaman, memberi kita kebahinan, memberi kita sihat, memberi kita nikmat. Maka oleh itulah dalam seluruh amal ibadah kita memandang lawan nikmat Tuhan. Bila kita memandang lawan amal kita, itu namanya syirik. Kenapa dia jadi syirik? Karena amal itu kan sebagai makhluk juga, makhluk Allah juga. Amun kita berpandang ke sana, kada berpandang kepada Allah Ta'ala, kita kau beramal ibadah itu dari nikmat Allah, berarti itu artinya syirik. Artinya menduakan Allah. Nah, itu pada hakikat di dalam kita beramal ibadah, supaya amal ibadah kita itu diterima oleh Allah. Banyak dari kalangan orang-orang yang muslim dan mukmin dan saudara mukminat yang mereka itu banyak melakukan kebaikan. Cuma kebaikan mereka itu dihapus dengan kejahatan. Sehingga amal kejahatan itulah yang merusak lawan amal kebaikan kita. Seperti apa? Kita berdusta, memfitnah orang, menggibah orang. Menggibah itu biasa kita mengucap kejahatan orang. Walaupun waktu bujur, orang tuh bujur tapi kita kuya kasih tuh kesini tuh. Nah, nang baik itu kata Nabi kita tahu lah orang tuh berbuat kejahatan, cuma kita menyadari lawan diri kita, mudahan kita jangan. Nah, sebagai contoh lawan kita kayak itu tuh orang yang berbuat kada bagus. Nah, kalau contoh lawan kita melihat orang ketujuh umpamanya berjujur ampun orang nih. Tahu kalau kita si antu jahat benar, kalau jujur dan orang, mudahan kita jangan. Mudahan keluarga kita jangan, mudahan jiran kita jangan. Nah, kayak itu. Jadi artinya kita tuh ingat lawan diri kita bahwa diri kita dijadikan Allah Ta'ala sebaik-baik kejadian. Nangaran sebaik kejadian jangan kita lumuri, jangan kita lumuri dengan kesalahan dan kesilapan. Nah, maka disinilah amun terjadi hal yang demikian kita ajak istighfar. Ucap istighfar kita lawan Tuhan. Maka apabila kita memperbuat suatu yang kada baik, kita minta ampun langsung lawan Tuhan. Ini Allah sayang benar. Innallaha yuhibbil mustaghfirin. Allah sangat mencintai lalu orang suka beristighfar aja kita. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kada disiksa oleh Allah kayak apa aja. Nah, selamalah mereka itu terucap di dalam lidahnya itu istighfar. Astagfirullahaladzim. Kita umpamanya nih melihat sesuatu cuma kita kada ingat lawan Tuhan. Ingat sesuatu itu aja nah kita ingat kada ingat kita banyak kebesaran Allah. Kita melihat orang kada batangan kada betis pintar pada kita. Makan nyaman aja nya besinduk. Maka orang tuh kada bisa jeri. Sekali digapitnya, lawan sinduk, wajahnya makan. Nah, apa kita melihat? Nah, disinilah kita melihat Subhanallah. Nah, ingat kita lawan Tuhan tak. Lalu kita mengucap melihat suatu orang ada kita hina nih. Astagfirullah, kita salah pengakuannya. Menghina perbuatan Tuhan, menghina perbuatan Allah, beristighfar kita. Ingatkah kita ini dijadikan Allah? Kita melihat orang yang umpamanya rehok jadi bahasa kitanya kada bungas tuh. Apa kita Subhanallah ya kita. Nah itu Allah menciptakan.
sesuatu barang nang baik lawan barang nang kada baik itu sebujan tu baik kedua-duanya. Kenapa ya jadi baik kedua-duanya? Maka ada baik. Nah kayak ini. Nang baik tu Allah juga menjadikan. Nang kada baik tu Allah juga menjadikan. Kenapa jadi kayak itu? Nah ini Allah supaya memberikan tahu lawan kita bahwa nang baik kayak ini, nang kada baik kayak itu. Nah, jadi pandangan kita hanya kita mewujudkan sifat Allah Subhanahu wa taala nang maha ada. Amun kayak itu semua pandangan kita itu jadi ibadah. Makanya kalau orang-orang nang salik dia kita orang nang menuju jalan kepada Allah, mereka itu sangat takutan. Berjalan berduduk berabah guring tuannya takutan sama Tuhan. Kenapa kalau salah? Makanya kita kata kalau guring itu ucap istighfar aja. Kalau kita waktu sebelum mengguring itu ada melakukan kada baik, astagfirullahaladzim lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat paling dari 3 kali. Kenapa? Itu ihtiyat bahasa agama kita. Hati kita berapi. Walaupun kita kadang memperbuat kadang kada baik pada saat kita sebelum mengguring, kita baca itu kan menjadikan pahala besar lawan kita. Menjadi kekasih Tuhan Allah mengasihi sayangi dan orang suka beristighfar itu. Kenapa? Ya mengakui dirinya itu salah, mengakui dirinya itu lemah. Maka kesalahan kelemahannya itu ya artinya sebagai sifat hamba. Nang maha benar, nang maha baik, nang maha suci itu hanya Allah. Nah, itu kalau pandangannya nih, itu pandangan hakikat ngarannya. Amun kita nang kaya itu, insya Allah kita selamat dunia akhirat. Kita kan dipelajari dalam Al-Quran. Bila dapat nikmat alhamdulillah. Itu paling kada kita bersyukur kepada Allah itu dengan melintaskan di bibir kita itu dengan ucapan ingat kepada Allah. Amun kita ingat lawan Allah, Allah sudah berjanji, azkuruni azkurkum washkuruli wala takfur. Ingatlah kamu lawan aku, niscaya aku ingat lawan ikam. Amun Allah Ta'ala ingat lawan kita selamat. Karena nang maha bijaksana, nang maha kuasa, nang maha memberi, nang maha menyelamatkan itu Allah. Maka amun kita bersandar kepada orang yang maha kuasa, kita pasti selamat, pasti dilindungi. Karena kadana yang maha kuasa, kadana yang maha berkehendak, kadana yang maha bisa memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah. Nang sabarataan, nang menjadikan Allah kada kau memberikan mudarat. Nang memberikan mudarat itu hanya Allah. Memberikan nikmat itu hanya Allah. Siapa ya Tuhan berparah lawan aku, niscaya akan aku peliharalah dirinya. Ya nang kita tuh kalau kayak apa aja supaya kita guring tuh dijaga oleh Allah, supaya guring tuh jadi pahala. Ini lagi orang nabi ilmu mudah. Nah orang nak ada tahu ya apa kada tahu ini lalu guring-guringnya lalu tuh melupakan diri lawan Tuhan. Orang nak kayak apa? Nabi malah jaring lah. Lawan Sayyidatina Aisyah, wala tanami hatta tahtamil Quran. Ya Nabi, ikam jangan guring saya, kata ikam khatam Al-Quran dulu. Kemudian wala tanami hatta Allah Subhanahu wa ta'ala ridhan lakiyya. Jangan ikam guring saya, takutnya Tuhan tuh ridha lo ikam. Bila ikam mati masuk dalam keadaan surga. Mati ketika guring nih. Ada kalau orang mati ketika guring itu langsung lawan surga. Jangan kamu guring lo kecuali itu kamu suruh kamu kayak itu. Jangan kamu guring jangan Nabi kita sehingga seluruh kaum muslimin dan muslimat itu meridai lo nikah. Kemudian jangan kamu guring kecuali kamu sudah pasti mendapat syafaat lawan Nabi ikan. Lalu Nabi berdiam sidin, lalu sembahyang sidin. Nabi sembahyang sidin, sembahyang sunat. Lawas Nabi sembahyang sunat, lalu Nabi kan kembali ke tempat tidur. Dilihat Aisyah dia kasih guringan. Ya Aisyah lima tanami, kenapa ikam jadi kada guring? Ya Rasulullah kayak pernah guring. Hatam Al-Quran. Hatam Al-Quran ini kayak apa ya Rasulullah? Sama tersanggup bulan jadul kalau kau terguring. Ya jangan guring jangan bikin baca hatam Al-Quran dahulu hai Aisyah.
Amun ikam ni hendak guring membaca suratul Ikhlas 3 kali, faqad khatamal Quran. Maka sesungguhnya kam khatam Al-Quran pahalanya. Nah, jadi orang baca hendak guring nih, qul huwallahu ahad 3 kali, itu sama khatam Al-Quran pahalanya. Nah, jangan kamu guring kecuali Allah meridhai lawan ikam dan ikam bila mati masuk surga. Amun ikam Aisyah ini hendak guring baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Paling kali ya 3 kali. Mun ikam mati ketika guring, ikam langsung masuk dalam surga Allah ridha. Nah, kemudian jangan guring ikam jadi Nabi kecuali seluruh kaum muslimin muslimat ampuni lawan ikam. Siapa tahu itu berbuat salah, harus sampai ke minta ampun. Amun ikam Aisyah nak guring membaca astagfirullah li walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Paling kali kita baca 3 kali. Amun ikam mati, ikam sama seluruh kaum muslim maampuni lawan kesalahan ikam. Pada saat ikam hidup nih, bisa tersambat lawan sidin, bisa doakan kada baik lawan sidin. Nah, umpamanya nih diampuni oleh orang-orang mukmin lawan ikam. Nah, amun ikam hai Aisyah, jangan guring dulu kecuali karena ikam mati pada saat di yaumil mahsyar. Yang paling utama karena kan itu adalah Nabi memberikan syafaat lawan orang yang mereka itu adalah baca salawat lawan aku. Jadi kita harus guring baca salawat. Mati kita di badangan guring itu Nabi kita utamakan berikan syafaat lawan kita. Nah, ini amalan nang dalam guring kita selalu ibadah. Nah, ibadah tuh kita guring tuh. Apalagi kita niatakan kita guringnya hendak beribadah ketika malam, ketika tengah malam, pamannya karena ketika subuh, supaya awak kita sigar dalam keadaan istirahat. Jadi kita guring tuh istirahatkan badan kita. Walaupun kita ini kan guring tuh disuruh bujur guring, mata guring, hati guring juga. Ada Nabi kada. Nabi itu sidin mata aja dan guring, hati kada. Nah, Nabi itu aja ya namu wala yaghtab. Nabi itu aja guring, tapi kada pernah bisa kitanya lupa lawan Tuhan. Berarti kan mata aja nang guring, tapi hati sidin ingat lawan Allah. Jadi kita nih karena mata bujur guring, hati bujur guring juga. Nah, sebelum kita mengguringkan badan kita nih, mata kita untuk istirahat, maka kita baca nang kayak tadi, hendak guring kita baca, udah. Kan amalannya mudah Allah memberi nih lawan Nabi kita. Nabi kita menyampaikan lawan umat sidin, karena Nabi itu kan kada sanang kada umat sidin masuk surga berataan. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semuaan Nabi umatku masuk surga kecuali orang nang anggan. Siapa ya Rasulullah? Orang nang anggan masuk surga. Man ata'ani faqad ata Allah. Siapa nang taat lawan aku sesungguhnya taat engkau. Wa man asani faqad aba. Lawan orang nang kada bersegitanya kada patut lawan aku nih. Orang yang maksiat lawan aku, maka sungguh tu orang itu anggan masuk surga aja Nabi. Jadi yang kita bahasa gitunya malas membaca salawat itu, berarti kita termasuk orang anggan masuk lawan surga. Nah, kan kadang-kadang itu amal ibadah kita. Sebujurnya adalah makanya berjalan orang alim itu ibadah. Duduk orang alim itu ibadah. Berjalan orang alim itu ibadah. Bai'iti orang alim itu ibadah. Kenapa? Inya ma'itihi bagawi memandang, mendengar. Inya kedelahin hatinya itu selalu ingat kepada fi'alullah. Bahasa kitanya perbuatan Allah. Jadi mereka itu kayak apa? Orang kayak apa? Kayaknya kan bukan tahunya, liatakannya orang-orang sorang-sorang biarnya tadi. Nah, aku pandang Allah Ta'ala juga semuanya itu. Ini dalam hatinya. Jangan kena di luar. Hayam nijar, hayam Allah Ta'ala juga. Kalau diambil yang murah, itu mengarahnya silawal handap tak keluar. Nah, baguslah silawal handap tak keluar. Hutang tak keluar, apalagi binian. Hutang di luar,
Ada sampai jauh pada rumah sampai turang. Gila kan orang itu. Baiklah nah itu artinya di dalam dikeluarkan. Nah kita sudah hakikat dalam diri. Nah semua itu adalah kita hakikatnya perbuatan Tuhan. Baik karena kada. Nah apa itu? Karena yang baik lawan kada itu kan itu bahasa kita sama perbuatan Tuhan juga. Nang baik kita gawe, nah kada baik. Karena kita gawe, karena kita tahu bahwa itu kada baik. Nah kayak itu tuh. Nah lah terbongkar nih, terbongkar nih orang nih lah. Ilmu naka ini bahari nuntut kita duduk lan guru tuh 4-5 tahun hanya dikuliah sidin. Apa padahal paling sih gitu. Wajib seluruh orang muslim, laki-laki muslim, perempuan mengenal sifat Tuhan. Nah itu selajari kalau sifat Allah yang wajib kita kenal tuh 20. Wujud, kidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakalimun. Itu pada hasil itu aja. Sifat Allah sih adalah wujud, artinya ada, mustahil atau ada. Mana ya aja sih din. Kada menahakan sih jadi batu jalannya. Kenapa? Nah karena kalau orang tak salah. Makanya tuh jak ibarat kita budak rumah nih, bujur-bujur nahap dulu rumah nih. Apanya? Pondasi. Iman, keimanan, keyakinan dan keislaman itu pondasi. Ya tadi amun bangunan atau pondasinya kada kuat rubuh. Nah maka oleh itulah pondasi keimanan ini yang paling kita perkuat. Jangan dikeluarkan barang hakikat itu. Amun dikeluarkan salah halnya. Nah pandangannya kita namanya itu adalah basarullah. Melihat sesuatu yang itu kita ingat dengan basarullah. Allah yang melihatkan dalam kita. Alhamdulillah dia kita melihat lawan orang nih mendapat kebahagiaan, keselamatan. Syukur dia kita alhamdulillah. Mudahan aku kayak itu juga. Orang tolak haji ini pada orang haji nih. Alhamdulillah aja kita aku bilang barang orang haji nih. Syukur ya kau tolak haji. Mudahan aku kau juga. Kayak itu tuh lah. Terkadang-kadang kan kita bisa kalau bunganya itu tolak haji jadi berutang belum bayar orang aku ujar. Nah, ada yang kayak itu tuh. Orang diam pak, padahal itu lah. Sehingga tolak haji alhamdulillah. Biasanya berhutang orang kita mudah hutang sidin orang kita tuh karena bisa datang bayar sidin. Kayak itu tadi. Ya karena mama ini sidin. Bunga aja tolak haji hutang betul yuk. Itu tolak haji. Ada kalau kayak itu. Makanya kalau orang tolak haji itu jurang sampurnakan dulu urusan adalah dunia. Bujurakan dulu urusan dunia. Imbah itu pang bujurakan pulang hakikat dan etikat kita. Bahwa kita menunaikan adalah haji itu atas perintah Tuhan. Barangkali saat ini aku diundang oleh Allah ke Baitullahil Haram sana. Nawaitul hajja wal umrata lillah. Sahajaku bahaji dan berumrah aku karena Allah. Niatnya karena Allah. Amun kita menyangka-nyangka menduga-duga kada baik, bari bahasanya memang sidin kada baik. Kenapa? Bahasa kitanya bau lenja tuh daris saja. Nukar baju habang hijau bahasa kitanya. Tapi hutang ada tahu. Nah, artinya kan utang itu utama dulu bahasa kitanya. Amun kita kawa nukar baju kan mungkin kita kada kawa mau bayar hutang. Maka itu Nabi kan pernah itu orang tua meninggal, lalu Nabi kan diundang, datang Nabi kita, lalu ini bertakon jadi ada orang yang hutang. Ya Rasul, memang ada bayar dulu aja Nabi, aku mau bayar, aku udah bayar yang bayar akan. Nabi lah, nah itu itulah Nabi itu kan keras. Tapi untuk kita sebujurnya, jadi kita, orang pada kada usah bayar karena darurat apa? Itu kan daruratnya ada dua, daruratun nafsi ngarannya, darurat lawan diri. Apa darurat lawan diri? Yuk, pertama, al-haid. Nah,
Tapi ini tertentu hanya bagi perempuan. Amun laki-laki ini kada sembahyang pada haid. Padahal banjir tidak ada. Dan satu. Nah kedua adalah orang itu mendapat sesuatu daripada penyakit bahasa kitanya adalah nang darurat tadi. Nah itu boleh juga kada melaksanakan sembahyang. Tapi kayak apa cara sembahyangnya? Ada. Kada kawa berdiri berduduk, kada kawa berduduk berabah. Persisnya kada kawa bergerak maunya lawan hati. Nah, lawan hati kan kalau kita nggak bisa sembahyang kan takbir kayak ini hati kita nggak ingat. Oh karena baca Fatihah anak kayak ini dia mati aja nih. Kemudian apa rokok nak kayak ini, tidak nak kayak ini, sujud nak kayak ini, duduk antara dua sujud nak kayak ini sujud pulang. Oh aja kita. Maka jar Nabi kita orang yang selalu ingat lawan Tuhan, orang yang selalu ingat nih, apa aja tuh. Dapat nikmat alhamdulillah, dapatnya musibah umpamanya innalillah. Amun dapat musibah lo kayak pecah piring banyak nih. Ya macam-macam kita tuh kan cangkir kan. Kurang ajar benernya pecah cangkirku. Kalau dapat pahala, amun kita dapat pecah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma khlif li khairan minha. Makanya kalau orang yang bujur tahu ilmunya, pak pecah piringnya tertawa. Kenapa? Memandang itu dari kehendak Allah. Mudah-mudahan Allah mengganti akan lagi. Maka memang Allah janji Allah kayak itu. Orang ketika dapat musibah menyebut ia daripada namaku ya Tuhan dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya ia dari Allah, kembali kepada Allah. Senang dari Allah kalau kembali kepada Allah. Ya Allah, amunaka itu dari pian kembali kepada pian, ganti akan ulun yang lebih baik. Ya, pacar sebuah dapat sejurang apa? Serusin. Nah, itu kenyataan itu tuh. Nah, kenyataan kita merasa nih kayak itu. Timbul ada aja orang memberi tadi. Minta lu pacah nih nukar pasal kok pacah kurang ajar banget aja. Pacah minta lu kunis sekali aja. Padahal apa kita baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita amun suatu barang dapat musibah dan kita sambil tertawa. Iblis tuh marah benernya. Murka benernya, benci benar. Kenapa? Karena apa? Allah pasti membalas. Kita nih maunya hilang baju, alhamdulillah aja kita baju hilang. Ya kapal aku pun hilang. Babanya nih mati aku. Ini bajuku ada apa-apa berapa adanya le baju. Ya Allah ya Tuhanku ini dari pian juga. Kembali kepada pian. Mungkin orang nyutan baju aku nah ambil berkat loh aku. Dan aku dibalas Tuhan nih. Lebih coba aja. Kata Bilal Ustaz ada orang beri baju. Nah jarum kita pakai kanan pian ya. Maka orang menjurung ini betak dibungkas rabit di dalamnya. Apa tulisannya? Mohon ampun, maaf ya. Lawan pian nih, tolong pakaiakan baju ulun. Amun baju ulun ini kada sadang apa keganalan, ada ulun kirimakan duitnya sin untuk mau pahakan. Punya kada terserah pian aja. Nah, halas tuh ngarannya tuh lah, kayak itu tuh. Ada nang kayak itu. Nang kayak Parsi atau selain daripada ucapan selamat hari raya Idul Fitri, di bawah mudahan kita sehat berataan, mudahan panjang umur, mudahan kita dapat beribadah. Ibaratnya doanya toh. Kalau telah kada semata-mata hanya suatu selamat hari raya aja kada. Mun selamat hari raya kita kan selamat. Hari raya nang selamat. Adalah kita selamat hari raya Idul Fitri ya. Ada teaternya kita selamat hari raya Idul Fitri, semoga kita semua apa kan selamat panjang umur sehat badan dapat berbuat taat. Nah kayak gitu tuh kita mereka kata selamat datang ya. Selamat nang datang. Selamat. Nah hanya kenapa ya al-kalamu ba'da kalam. Ikam bapandir itu je Nabi sebelum bapandir itu pikir dulu apa nih kepandirakan. Jujur kalau tuh
Kenapa jar Nabi? Karena lidah itu jar Nabi kada bisa diulangi. Kayak Pak, contoh kita bungul ikan nih jar. Oh sangit kalau sebut bungul, apa ikan dijeri jangan mau lah. Kau lagi kalau itulah lidah ini. Artinya lidah ini jar berbisa. Dadalnya berbisa jurang bari. Berbisa Bapak pandiran kita nih. Umpamanya juga terjadi kita ini kan pasti dah kehilapan kesalahan itu pasti ada dalam kita. Cuma gandang halusnya aja berbeda, kada sama bahasa kitanya. Halaqal insana fi ahsani taqwim. Aku jadikan dia Tuhan. Manusia itulah sebaik-baik kejadian. Wala takhununahu wala tukadzibuhu. Jangan ikam khianati, lawannya jangan ikam dustai jatuhan. Nah, ya katalah aku jadikan pula manusia itu yang tempatnya khilaf dan salah. Tempatnya khilaf dan salah. Aku jadikan pula manusia itu adalah dhaif, lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Aku jadikan dia Tuhan manusia itu lemah, bujur. Kita ini susah lemah. Kadang mempunyai kekuasaan, nang bujur-bujur mempunyai kekuasaan itu Allah. Allah yang menyediakan kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang menggerakkan kita, menguasakan kita nih. Karena kita penjakannya kita nih lah, bujur-bujur nang semua untuk hendak kita. Kadang pun kita susah. Kadang pun kita garing. Kadang pun kita apa? Ngalih. Ini kan karena kita bujur-bujur. Jadi artinya nang bujur kehendak itu adalah kehendak Allah. Kehendak kita nih bahasa kitanya kita jangan hendak. Allah kada hendak kada bisa kan jadi. Nang kayak apa aja bahasa kitanya kada ada harapan jadi. Nah, disinilah nang bahwasanya kita itu selalu dari kita tuh mencari dalam pergaulan itu lawan orang-orang yang ahli ibadah. Orang-orang yang rajin melakukan ibadah bahasa kitanya. Jangan jasidin kita bergaul tuh lawan orang yang ahli pemalas. Jangan jasidin. Kenapa yuk? Nah, karena al-qarin wal muqaranati tadi kawal kakawal tuh ikut. Bila kawal kita masuk ke dalam surga, kita bisa masuk juga ke dalam surga. Bila kawal kita masuk ke dalam neraka, bisa masuk juga ke dalam neraka kita. Jadi berpilih-pilih bahasa kitanya. Apa? Bakawan. Maka oleh itulah bahwasanya kita bakawal lawan ulama, kita jadi ulama. Kan ulama itu sidin pakaian menutup aurat. Karena kayak itu kita bakal lawan sidin, kita banyak bawa simpak, supan. Masih simpak nih supan kita. Paguran seorang menutupi aurat, seorang simpak pamannya nih. Memberi supan benar ya kalau Allah Ta'ala nih Allah Ta'ala melihat amun guru sini lihat sidin tiring sidin sudah dah. Kenapa sidin memandang kepada Allah? Sidin kan berdosa. Nah, inilah jurang pandangan hakikat lil basyariyah. Artinya pandangan diri kita, hati kita kepada pemandangan yang kita pandang dengan mata kepala kita. Makanya orang yang buta itu lebih afdal daripada orang yang melihat. Kenapa jar? Nah, orang yang melihat ininya kada ingat lawan Allah. Si buta nya kada melihat, walaupun kada ingat Allah Ta'ala, kada apa-apa. Karena kada melihat. Amun kita yang melihat ini kada ingat Allah Ta'ala, berarti kita salah. Artinya kenapa salah kita kada mensyukuri nikmat Allah yang memberikan kita melihat. Kalau kita kada ingat lawan Tuhan, disitulah salah kita. Mun iya nang buta itu nyatanya kada melihat apa-apa bagi inya. Nah, kada apa-apa bagi inya. Jadilah salah juga banyak duit nih salah juga aja. Sedikit duit salah juga, bujur juga. Amunnya banyak duit tapi lupa lawan diri. Lupa, ini banyak duit, banyak nih bisa duit. Ini bukan baju larang, harus ketiak kelihatan. Banyak duit, karena
Karena ia banyak duit, lupa lawan daratan. Apa? Pada tahu kisahnya. Cudinya juga. Nah, ayo telah. Ya, duit kita tak. Nah, ini artinya lebih baik orang tua kada berduit daripada orang tua berduit. Nah, orang yang kada berduit bang, orang kada berduit ini biasanya rajin telah. Orang kada berduit ini selalu banyak memintanya. Dua macam tak, minta lawan Allah, minta lawan manusia. Itu tuh bolehlah, boleh, tapi tapinya ada. Orang yang rajin meminta kepada manusia bercap karena di hati, di diri, di dahinya itu hajasailun. Ini orang yang suka meminta bahasa kita. Karena aja tulisannya di dahi itu. Minta kayak apa? Nah, kan meminta ini ada beberapa macam. Pertama adalah meminta sesuatu adalah nang diwajibkan. Apa ya? Pertamanya tuh ahli ibadah. Karena ini ahli ibadahnya kena memikirkan dia berusaha. Lalunya melihat lawan orang ini kan lebihan dia kita. Nah, karena lebihannya ini orang itu tahu kisah. Masyarakat kada bisa, babari kada bisa. Orang nih pemalar aja kita. Nah, lalunya meminta kasih tahu kan hukumnya boleh. Hukumnya boleh tak. Karenanya asik dalam amal ibadah. Banyak kena memikirkan lagi urusan makan minum ini pakaian. Apa harapannya hanya kepada Allah. Nah, walaupun dia akan meminta, ada Allah memberikan ketukan hati orang itu selalu bisa memberi lawan orang yang ahli ibadah itu. Nah, itu tuh kebalikannya. Demikian juga kalau kita kada ahli ibadah, karena kan ibadah itu umum bahasa kita. Sembahyang ibadah, zikir ibadah, tasbih ibadah, ibadah. Doa itu ibadah. Nya berdoa minta lawan Tuhan. Apalagi kan doa ada kalau doa orang sembilan doa tuh. Allahumma inna duha duha'uka wal baha baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal ismata ismatuka. Ini ada kalau doa nih. Allahumma in kana rizqi bis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana fil bahri fa adlihu sampai akhir doa ta. Allahumma in kana rizqi bis sama'i fa ya Allah mau rezeki orang di langit turunkan. Amunnya di bumi tuh bakal warakan. Amun kana baidan jauh parakakan. Amun sedikit banyak akan. Amun banyak mudahkan pulang. Itu telah. Amunnya haram halalakan. Itu doa kalau kan disuruh kita berdoa dimanapun kita. Karena kita merasa umpamanya nih kada kecukupan, makanya kan ada kalau tuh dari hadis Nabi. Man qalat doa, siapa membaca doa ini? Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika amman siwa. Berapa kali? 4 kali. Apabila yang lebih baiknya ialah hari Jumat. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id. Ini tuh dibacanya nang afdal itu hari Jumat. Walaupun kan hari Jumat, tapi nang afdalnya hari Jumat. Kenapa jadi hari Jumat afdal? Karena seabdal hari ialah hari Jumat. Awal hari ialah hari Sabtu, akhir hari ialah hari Jumat. Nabi anna yawmal jum'ati sayyidul ayyami wa idul muslimin wa anis salafis salih. Ya kalau itu orang Jumat, hari Jumat aja dibaca oleh Bilal. Sesungguhnya itu kalau bahasa kitanya hari Jumat itu penghulu dari segala hari hari rayanya orang-orang muslim. Jadi hari raya atau hari Jumat itu sebenarnya lah penghulu dari segala hari, ada penghulu paha harapnya bahasa kita. Jadi pada saat paharahatnya itu dari situ kita baca zikir lain daripada hari yang lain. Nisbah ganjaran pahalanya. Apabila aja waktu Jumat itu akhir hari Kamis. Bila akhir hari Kamis itu masuk Jumat.
Apabila habisnya akhir hari Jumat, berarti bilangnya sore bang maghrib malam Sabtu tak habis tak waktu Jumat. Nah itu tuh, jadi awal Jumat akhir Hamis, awal Jumat akhir Jumat, akhir hari Jumat itu tuh waktu Jumat. Jadi semalaman malam Jumat tuh Jumat aja tak. Inya beribadah pada saat malam itu seabdal adalah hari dan waktu. Kita nih membaca di lainlah daripada hari Jumat, kan pahalanya kurang daripada kita baca hari Jumat. Kita beribadah hari Jumat tak. Makanya hari Jumat tuh kita disuruh kalau sunnah mandi ya hari Jumat. Apabila mandinya, apabila kita hari Jumat malam kita banyak. Nawaitul usa li yaumil Jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Saja aku mandi hari Jumat sunat atasku karena Allah Ta'ala. Nah, mandi kita hari Jumat itu sunnah. Kenapa jadi sunat? Karena kita menghadapi hari yang mulia, hari kepada hari harus kita bersih. Nah, kan badan-badan kita napi bau, kita bawa mandi, apalagi bersabun, insya Allah kan bersih. Kita disuruh pakaian dengan pakaian putih pulang. Karena putih itu kan sebagai tanda bahwa itu adalah bersih, itu adalah suci. Tandanya aja Pak. Itu telah nanti kan disuruh dia untuk memakai pakaian yang putih itu lebih afdal daripada pakaian yang lain pada putih. Nah, lalu kesimpulan daripada itu lebih afdal lagi bajunya putih, hatinya putih juga. Nah, itu lebih afdal lagi. Walaupun orang tuh hiram bajunya tapi hatinya putih. Itu bahasa kitanya percis apa ya, kurma. Disebutkan Nabi kita kayak kurma. Kurma tuh hiram. Jangan kita sia-siakan hiram. Kayak asam kamal. Asam kamal kan seperti asam kamal tetap kayak masam. Deh. Makin kuning makin masam. Jadi orang Muhanaka itu berarti itulah asam kamal. Nah, orang hiram tetapi manis, bahkan dikecap manis, manisnya, padahal hiram kurma tuh. Nah, dan Nabi kita madahkan orang ahli surga tuh nangai di sini. Nah, karenanya berupa apa? Pada saat di dunia, di akhirat tangan di sini berubah. Orang Tuhan, aduh, la yadkhulul jannata ajuzan, dan Nabi kena masuk surga orang Tuhan. Menangisan kesema Tuhan. Mengadu Rasulullah, ya Rasulullah, kami sudah Tuhan. Kan masuk surga lah kami. Lah ya Nabi, bukan. Karena orang yang masuk surga itu walaupun Tuhan pada masih di dunia, kayaknya jadi anu. Budilat dan apa? Jildahu badan akhar. Diganti aja kulit nih, kulit yang baru, nah hanya. Nah kayak orang kayak bayi balahel tuh. Siapa yang orang ketujuan bayi? Pas orang ketujuh kalau apalagi orang kancang barinya tuh bersih putih pulang lah. Pemurihingan pulang. Nah kalau surga tuh aja ada nomor rambutnya. Pak kurihing tuh ada tangan. Nah itu aja. Karena kurihing yang melihat giginya aja gini silau. Barang surga tuh kita lihat giginya tuh silau. Amun di dunia ini dia kayak apa putihnya kalau bersih silauan. Baru silau aja sekali silap. Silap sing. Bro silau Rahman dah. Nah, kayak itu tuh. Jadi justru itulah jar Nabi, perbanyaklah oleh kamu amalan, satu amalan itu pendek tapi pahalanya ganda. Apalagi Nabi sudah akhir zaman di kalangan umatku. Jadi ini apa ya yang pertama yang nuntut ilmu nak ini nah. Apalagi kita baca nak ini kan. Tadi ingat lang guru kumpul terus berbicara tahun 71 itu. Sidin idang ini bicarakan sidin nih. Kata. Pas tahun 723 habis sidin kena lagi. Di guduk sidin apa wudu, apa mandi, wudu, sembahyang. Itu aja tuh. Pas sidin terakhir tadi, nyari kuya sidin pulang biasa. Nah amalan-amalan nang pendek tapi apa pahala yang tuganan aja kita. Maka itu sidin, kuya sidin kalau anjak juga apa pedang bibinya entah anjak benar sidin mau ya. Oh bu aja sidin, pian masuk surga lah aja. Itu sidin.
Inggih bahuru aja ujar sidin orang masuk surga tuh nyaman kadang lih sebujurnya pertama aja Nabi kita ini orang nyaman masuk surga nih pertama aja sidin wama imra'atun ta'at ba'laha wa hasunat farajaha wa dakhalat wasalat khamsaha wa samat saraha dakhalat jannata ma sya'at. Apa juga dari kalangan perempuan ya Nabi ia masuk surga. Nah, apa aja nang kehendaki surga itu? Nang pertama taat ba'laha. Ingat taat lawan lakinya. Taat lawan laki itu kan ada batas. Kewajiban perempuan lawan laki itu menyerahkan masuk buting dulu ya. Menawari dari kita. Mara betul ada itu seorang wali kalau perempuan apa amalan sidin sini sebelum mengguring itu mendapati sidin lawan laki sidin nama laki sidin seorang wali Hasanul Basri naran laki sidin orang wali kutub datang sini berhadap dulu assalamualaikum ya abi. Waalaikumsalam apa kabar ulun betakon manpian pinah memakai ulun kah malam ini? Oh kadanya sidin. Bila kada sidin tuh beribadah tuh. Berkesempatan nih beribadah sini sampai dia sembilan tuh 50 rakaat. Mari coba jadi wali lah. 50 rakaat sembahyang. Karena malam besok betakon pulang sidin nak guring nih. Pian makai ulun kah? Oh pakai. Nah siap sidin lapangan terbang nih. Siap lapangan gitu sidin nih. Jadi cocok dia jadi wali perempuan itu taat lawan laki. Nah artinya taat lawan laki itu ada batas. Betatapas ya kita berbasuh bermasak macam-macam itu kalau itu kada wajib dalam bini itu ya kada wajib tapi tapinya ada perempuan yang demikian itulah inya artinya nak masuk ke dalam surga. Nah, artinya ia menolong lawan lakinya. Itulah artinya perempuan yang menginginkan surga. Itu ketaatan daripada sesuatu barang yang baik. Amun taat justru lawan laki. Semalam disuruh sidin menyuntan hintang lo. Aku taat kan. Taat laki akan menyuruh makan menyebut talurang makan. Kalau taat lawan laki. Laki ku juga nanggung dosanya mau lah nang surang bau surang menjuhut dia mau pang nak itu tak laki ku pang menyuruh jar hanya mau pang nak itu iya nilai kisahnya nak orang kada paham nih ujar guru tadi innallaha witrun yuhibbul witra Allah itu jar ganjil suka pada ganjil. Wah siapa mengamalkan suatu amal ibadah yang ganjil suatu perbuatan yang ganjil itu disukai oleh Allah. Jadi sini membacaan enggak sokotakan sidin baju. Orang kan beramplop kalau bacaan tuh aja. Tidak baju sidin. Batak sidin kadada masukinnya bukannya amplop, ambilnya nang ganjil. Jadi si guru tadi kalau anak bau lenjen ini mengambil kenapa jadi asalnya 500 tim enggak 200 lagi. Masa aja pas kadapatan. Lo kacak apa ikam nih ambil duit kok. Inggih ulun amalakan japian dua aja. Mau apa aja dia malakan. Malah pemadakan. Ujar pian aja Allah Ta'ala tuh suka pada ganjil. Gawian nang ganjil suka kali jadi ulun amalkan Jadi lu ambil kan ganjil aja. Iya, dia kada paham ngarannya. Mana orang yang paham itu kan kalau jangan kayak itu paham. Masalah ganjil itu dalam perbuatan yang baik, perbuatan yang soleh. Kayak kita berzikir banyak kita berzikir 101 kah. Maka itu dan disukai oleh Allah Ta'ala. Nah kayak sembahyang man ganjil mana bitir ganjil apalagi maghrib ganjil yang disukai benar oleh Allah Ta'ala itu jangan barang ganjil itu
Makanya man shallal bardain dakhalal jannah jar Nabi. Siapa sembahyang nang dua nang dingin, misalnya masuk dalam surga. Artinya apa? Itu adalah barang yang ganap. Apa barang yang ganap? Asar lawan subuh. Nah, asar itu kan 4, subuh itu 2. Jadi apa lalawanan nang ganjil itu ya ganap. Setiap barang ada nang ganjil terus ada nang ganap. Iya, apa asar lawan subuh. Nang ganjil maghrib. Nang jar kita pendurungnya ialah isya. Nah, lawan asar. Makanya isya asar. Maghrib tunggal. Subuh lawan asar. Zuhur natapnya. Ya kita ibarat itu tunggul. Makanya andakannya di tengah hari. Itu juga kita tuh tunggul. Nah, pondasi nang penegak. Nah, kayak itu tadi. Ialah zuhur itu. Makanya itu orang nang kebanyakannya aja nang tertinggal tuh asar lawan subuh. Bisa juga orang talalai. Asar tuh bisa juga talalai. Subuh talalai juga. Karena kesiangan. Sebab guring. Amun guring bujur. Tabangun banyak. Jam 9. Digawinya juga nyamakoda. Itu Nabi kita bersabda. Asal nang guring bujur. Nah. Besar-besar jenak guring semua. Astagfirullah jam 9 hari. Sembahyangnya koda, mengkoda nih. Tapi tetap sembahyang, mengkoda. Itu pahalanya sama juga wajib. Sama juga yang di awal waktu. Wah. Maka kebanyakan muslim 9 kode sana jauh sembahyang lagi aja. Tapi jam 9 dah ada aja pada berapa? Kancak sembahyang mengkoda. Karena kan menurut Imam Ahmad Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu kan kita ini selain daripada adaan, kodaan itu boleh. Karena itulah manusia artinya lemah. Kadang punya kekuasaan. Nah, amplang kita sembahyang jam 9 tadi. Itu pahalanya sembahyang di awal waktu. Asal kita gawi. Bangun jam 9, nah kalau jam 9 sudah ada kalau subuh-subuhin jalan. Nah, itu bisa kita meninggalkan. Qala Imam Al-Ghazali rahimahullah, tiap-tiap orang yang salik itu hendaklah berjauh diri daripada bergaul dengan orang yang banyak malas dalam mengerjakan ibadah. Nah, jadi orang yang salik, orang yang berjalan di jalan Allah itu, kita jangan tapi hakun bergaul dengan orang yang malas. Karena dengan pergaulan itu nanti akan terikatlah sifatnya yang demikian. Malah menjalar dari kita, tompat dua kita. Seperti kata Ibnu Athaillah Ta'ala di dalam hikamnya, la tashab man la yunhidaka haluhu wa la yadulluka ala Allahi maqalahu. Janganlah engkau jasidin bergaul akan orang yang tidak membangunkan engkau oleh perbuatannya dan tidak mensucikan engkau kepada tidak membarakkan, tidak mendekatkan engkau kepada Allah oleh perkataannya. Nah, artinya kita bergaul orang normal itu ada sama sekali bahasa kitanya itu perkataan itu mendekatkan diri kepada Allah. Maka oleh yang demikian itu jika hendak bergaul carilah jasidin kawan orang yang lebih kuat mengerjakan ibadah daripada kita, atau lebih banyak pengetahuannya yang dapat memberikan petunjuk kepada jalan akhirat. Nah, bakawalan orang yang banyak berilmunya sidin untuk menjalan ke akhirat itu sangat mudah. Nah, nyaman di kita. Memang semuaan daripada ilmu itu itulah artinya orang yang bisa akan sempurna dalam ibadah. Mencari amalan-amalan yang pendek, pahalanya aja kita tuh sangat besar. Nah, inilah orang yang berilmu. Ya seperti tadi apa? Kita berzikir. Nah, berzikir itu kita bukan memandang zikirnya,
tapi memandang nang kita kawa mengucap zikir. Itu kita pandang daripada nikmat Allah, kekuasaan Allah. Nah, kata amun kita memandang zikirnya itu tak salah. Berarti berkehendaklah kita sesuatu kepada zikir. Zikir kan bisa memberikan manfaat, kan bisa memberikan mudarat, namun bisa memberikan manfaat dan mudah hanya Allah. Jadi pandangan kita di dalam berzikir itu atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersifat dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, itu tuh. Amun semuaan kita beramal ibadah pandangannya kepada nikmat Allah, selamat kita. Iblis dan syaitan itunya selalu memperhatikan amal ibadah seorang hamba itu kepada fadilatnya dan diperhatikannya benar. Contoh, baca Yasin hari Jumat sampai Jumat yang akan datang diselamatkan oleh Allah Ta'ala daripada bala bencana. Lalunya baca Yasin itu niatnya itu. Niatnya itu. Kalau sudah tahu nangka itu fadilatnya, jangan berpingkut dalam fadilatnya itu. Berpingkut kepada kebesaran kekuasaan Allah. Nah, Allah membentuk hati kita kau membaca kayak itu tak. Sama nih kayak kendaraan tuh contohnya. Kendaraan tuh berpancing kalau menghidupi. Amun kita pancing terus matinya. Jadi artinya amun sudah kita tahu ada pancingannya, jadi kita apa dilatnya kayak itu, ya sudah. Jangan kita mikir apa dilatnya itu. Sama kendaraan tak, nangaran berpancing, pancing akhirnya menghidupi, sudah hidup jadi pancing lagi. Itu tak. Jadi ngarannya orang yang hidup bergantung kepada fadilat itu menjabarkan dari orang berpancing kendaraannya. Itu aneh bahasa kitanya. Bisa puringnya kaluau tuh, yang siharnya kayak itu lulus apa, jadi kita tuh licin sudah. Nah, kayak itu tuh. Jadi aja jangan berpegang kepada amal dan ibadah. Berpegang kita kepada kebesaran kekuasaan Allah. Nah, Allah memberikan kita ibadah itu. Nah, selamat kita. Kita berpegang kepada ibadah itu kan makhluk juga. Perbuatan Allah yang memperbuat juga. Nang bujurnya itu, nang kita kawak nih. Bahasa kita ba'amal tadi itu dengan nikmat Allah yang Allah berikan kepada itulah yang kita pandang. Ujar Tuhan berarti ini Pak taholong aku bahwa akulah yang memberikan sesuatu apa namanya kehendaki. Memang demikian itu dalam semua amal ibadah. Makanya surga itu jangan mala ainun ra'at wala ujunun sami'at wala khatarun ala qalbil bashar. Bermula surga itu jangan Nabi kita malah ainun ra'na kada pernah kita lihat dalam mata kita saat itu kita melihat. Wala ujunun samiat yang kada pernah kita dengar pada saat kita di dunia keramaian, kesukaan dan kegembiraan. Pada saat itu kita mendengar keramaiannya, bahasa kehebatannya dengan kita mendengar telinga itu. Wala khatarun ala qalbil bashar. Apa yang kita ciptakan dalam hati langsung jadi ada. Haus anak banyak langsung ada. Kalau surga susu kah apa karena kita kehendaki ada langsung. Kalau bangsa kita maulah dulu itu sebagai balasan. Kan di surga itu sebagai balasan kita. Sebagai balasan itu kadang usah kemana-mana kita kena. Kita bergawilan orang membalas kita kan upah. Tapi upahnya aja itu kita harapkan kalau nyaman kalau kita mengambil upahnya itu. Nah, kadang alih itu kitanya bagawinya itu ngalih. Bapak kita di dunia dia beribadah, kita sembahyang, kita berdoa beristighfar. Ngalih kalau kita ujar iblis, ujar hawa nafsu nih. Mau yuhi kamu. Nyak itu tuh. Kan apa yang cari kawal ke dalam neraka. Itu buhan iblis syaitan tuh nyak itu tuh. Nah, apalagi kayak majelis-majelis yang kayak ini nih lah. Ini paling dimurka oleh iblis laknatullah alaihi itu. Karena orang duduk di majelis sejam tuh lebih baik pada ibadah setahun. Sejam aja tuh duduk. Ada satu orang matang sesaat dia. Sesaat atau sesuatu makan pulang. Sejam aja Nabi kita nih duduk di majelis itu lebih baik pada ibadah setahun. Ayo. Makanya iblisnya berhimmat menggoda, merayu, membujuk supaya jangan kita tolak ke majelis ilmu ini. Wah, inilah artinya besarnya fadilat keistimewaan ilmu. Kita nih memberi lawan orang menuntut ilmu sama nyamin bakal gunung umut bikin daripada emas.
Itu Allah tuh pahalanya tadi. Nah maka oleh itulah dan Nabi berpacu di dalam beramal ibadah masih hidup dalam dunia akan untung masa saat di akhirat. Nah kayak itu tuh. Jadi apanya kita menunaikan hajat orang, nah itu kan berapa itu? Pasti kita Allah menunaikan hajat kita. Nah maka disinilah dalam hakikat dan iktikat kita jangan sampai kita lupa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuaan itu kita niatkan semata-mata lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal uzlatul aula bida fasadal zaman aw khalafa min pitani bidini mubtala. Ini kisah uzlah lagi nih lah. Kisah uzlah belum nih. Jangan boleh itu. Hibdul Awqat. Iya banyak mah. Insya Allah minggu akan datang kita bacakan ini tentang uzlah. Ini tadi tentang ibadah kita menuju jalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Syai'ul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا رب العالمين اللهم اهدنا من عندك وأفض علينا من فضلك وانصر علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب حكمتك يا الله يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم